వెల్కమ్ టు సినిమా బజార్. నేను మీ యాంకర్ హాసిని. టుడే సినిమా బజార్ ఫిలిం న్యూస్ కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. తాజా సినిమా వార్తలు, గాసిప్స్, బాక్స్ ఆఫీస్ రిపోర్ట్స్, సినిమా రివ్యూలు మరియు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూస్ అందించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఐ థింక్ ముగ్గురులో తెలివిగలది అందగైతే బ్రెయిన్స్ ఎక్కువ సీరత్ లాంచ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ప్లీజ్ సీరత్. Wow. Andarki namaskaram. Thank you so much for coming in such large numbers. This film is very, very special. Jatasya Maranam Dhruvam. As you know, the name in itself is so unique. I think it stands symbolic to what we've tried to create together. Death is a fact of life, and that talks about fear. A lot of us subconsciously, unknowingly drive ourselves through fear. This film is beautifully written and directed by Shravan Garu with, of course, JD sir, and it's been an honor firstly to collaborate, sir, with you. Little do you know, I'm freezing right now because these have been manifestations. When I've seen sir on screen, I didn't think too much, but I am a firm believer that if two people and their energies align, somehow the universe puts you together. That brings me to our very versatile Agastya Naresh, who's again such a credible and such an honest actor, and it's rare sometimes to find actors who are not manipulated, and it's honestly been such an humbling experience. Thank you so much, sir, for putting this entire film together and getting something so fresh. For all our audiences, I will not take too much time. I think we've waited really, really long for this moment. Really means a lot to have your blessings, and wish us all the luck. I hope we've created something that leaves an impact to your lives. Thank you so much. So let's launch the teaser, Firat Garu. And with that, we launch the teaser of Jatasya Maranam Dhruvam. Great. Thank you, Andy. Thank you so much to everyone. Thank you. Okay, come. Yeah. So let's watch the teaser now. Jatasya Maranam Dhruvam. గారు కావచ్చు, సో సిఐడి సిరీస్ వీటి ద్వారా చాలా ఫేమస్, సో వారిని కూడా మనం ఈ మూవీలో చూడొచ్చు. అండ్ జస్ట్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్, ముందుగా ఈ మూవీ నిర్మాత మల్కాపురం శివకుమార్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఐ ఇన్వైట్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ద మూవీ మల్కాపురం శివకుమార్ గారు ఆన్ ద డయాస్. సో సింగం కావచ్చు, శౌర్య వర్సెస్ శౌర్య,
సూర్య వర్సెస్ సూర్య, ఇలా ఎన్నో మూవీస్ని మనకు అందించినటువంటి మల్కాపురం శివకుమార్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ అండి. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎడిద రాజా గారు టు ప్లీజ్ స్పీక్, వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాము. And also I invite now our beautiful and a very talented actress, Sirat Kapoor garu, on the stage. So Run Raja Run, Tiger, Columbus, Rajugari Gadi to Touch Chesi Chudu, ila enno movies తో మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేశారు Sirat Kapoor garu. So she is not only a good actress, at the same time equally choreographer గా కూడా ఒక ఐడెంటిటీని సంపాదించుకున్నారు. సో డాన్స్ స్టెప్స్ అండ్ మూవ్స్ సూపర్బ్ గా చేస్తూ ఉంటారు. We welcome Sirat Kapoor garu on stage. And now I invite Naresh Agastya garu. So Vikatakavi #men to happy birthday Matu Vadalara Paruvu. So ila different movies lo. Oh okay. Yes, ila different movies lo versatile of acting ni kanabarchinatuvanti Naresh Agastya garu, I welcome. And yes, now it's time to invite our very own J.D. Chakravarti garu on stage. The ever energetic and dynamic J.D. Chakravarti garu, please. అతను హ్యాపీ బర్త్డే అంది, బాగానే ఉంది. నేను మృగం చేశాను, అది చేస్తే ఇప్పుడు మృగం ప్రూవ్ చేయాలి అమ్మాయితో. అందుకే సార్ అవన్నీ చెప్పలేదు. వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. నిర్మాత గిరిధర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. And yes, now it's time to invite the captain of the ship, director. యాక్ట్రెస్ హేమ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రసూల్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. రసూల్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. జాతస్య మరణం ధ్రువం పేరు వింటేనే చాలా వెరైటీగా ఉంది. మన పురాణాల నుంచి తీసుకున్న ఇతివృత్తం ఇది. పుట్టిన వారికి మరణం తప్పదనే ఇతివృత్తంతో ఇది థ్రిల్లర్గా చాలా గొప్పగా తీశారు డైరెక్టర్. ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అయినా కూడా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లేదు ఇది, అంత బాగుంది టేకింగ్. ఇప్పుడే చూసాం, 2 సార్లు చూసాం ఇప్పుడు అందరం. చాలా గొప్పగా ఉంది. అలాగే మా ఫ్రెండ్ జేడి చక్రవర్తి గారు మళ్ళీ వెరైటీ రోల్స్తో మళ్ళీ వస్తున్నారు. చాలా సక్సెస్గా మళ్ళీ అప్పుడేలాగా ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారో ఇంకా డబుల్ అవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ప్రొడ్యూసర్ శివకుమార్ గారికి ఇది మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని, అలాగే శరత్ కపూర్, ఆచార్య అగస్త్య ఆయన కూడా చాలా బాగా చేశారు. సో ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద ఫిలిం, గ్రాండ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు కొరియోగ్రఫర్ ఈశ్వర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, రెస్పెక్టెడ్ మీడియా అండ్ గెస్ట్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. జాతస్య మరణం దూరం దీంట్లో ఒక 2 సాంగ్స్కి వర్క్ చేశాను నేను, ఒక టైటిల్ ట్రాక్ అండ్ ఒక లవబుల్ సాంగ్. ఫస్ట్ ఈ సురక్ష ఎంటర్టైన్మెంట్స్ శివ సార్ గురించి మాట్లాడాలి. ఎప్పుడు ఆ బ్యానర్లో సినిమా వచ్చిన నాలాంటి కొరియోగ్రాఫర్ని నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ సార్ ఫస్ట్లీ జేడీ సార్ గురించి చెప్పాలి సార్. జేడీ సార్ మీరు జనరేషన్కి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ చెప్పాలంటే మా ఒక ఏజ్ గ్రూప్ అందరికీ మీరు ఇన్స్పిరేషన్ సార్. అయితే దీంట్లో చిన్న ఫన్ ఇన్సిడెన్స్ ఏంటంటే ఒక సాంగ్కి సార్తో వర్క్ చేయాలని నేను చాలా ఫైట్ చేసి ఉండే యాక్చువల్లీ. కానీ నాకు సినిమా చూపించి మరి ఇక్కడ సాంగ్ పడుతుందా అంటే నాతోనే పడదు అనిపించి వర్క్ కూడా సార్. అదొక ఫన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ శ్రవణ్ బ్రో స్ట్రేంజర్గా పరిచయమైన డైరెక్టర్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫ్రెండ్గా అయ్యారు. అండ్ నరేష్ ఒక్కసారి రండి. నేను చాలా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడో చెప్పను అప్పుడు చెప్పేస్తే బాగుంటుంది. సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు ఇతని పేరుని ఇతన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. చాలా అమాయకంగా కనిపిస్తున్నారు కానీ సినిమా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది అసలు. అంటే ఫస్ట్ సినిమా ఇలాంటి సినిమా ఎవరు ట్రై చేయరు. ఒక లవబుల్ స్టోరీ చెప్తారు కానీ దీంట్లో అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ బ్రో, ఆల్ ద బెస్ట్, కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రో. అండ్ దీంట్లో నరేష్ అగర్స్ గారు థ్యాంక్ యూ. నేను మీ వర్క్ చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ యాక్చువల్లీ. అంటే టీవీలో చూస్తుండే డాన్సర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తానని, కానీ దీంట్లో వర్క్ చేసినప్పుడు సరైన సాంగ్కి వర్క్ చేశాను. అండ్ నాకు ఇష్టమైన ఒక మంచి మౌంటేజ్ సాంగ్స్ వర్క్ చేశాను. అండ్ సీరత్ మ్యామ్ లాంగ్ ఎగో రండ్రా బుజీమా అని చెప్పి వెనకాల డాన్స్ చేస్తున్నాను నేను. అప్పుడు మేడం నేను డాన్సర్గా, మేడం హీరోయిన్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో నేను క్లోజ్గా నేను చెప్పిన మూవ్స్కి నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ నేను క్లోజ్గా పనిచేయడం చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా కమింగ్ డేస్లో చాలా మంచి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ సినిమాని చాలా చూస్తాం, వింటాం మనం. థ్యాంక్ యూ. మొత్తానికి ఏం చెప్పాడంటే ఇతను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మేమందరం వచ్చాము. ఇతను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇతను టీవీలో చూశాడు. ఇతను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు సీరత్ కపూర్తో స్కూల్ ఎగ్గొట్టి డాన్స్ చేశాడు. మొత్తానికి ఇతను చాలా పిల్లాడు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళని చాలా అందంగా చెప్పాడు. అది లేదు సార్, అంటే ఒక టైంలో చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళతో పనిచేయడం అది సార్ నా ఇంటెన్షన్. అయ్యో థ్యాంక్ యూ ఈశ్వర్ గారు. బట్ ఎవరు ఎప్పుడు వచ్చినా మేము ఎలా పెరిగినా మీరు మాత్రం అలానే ఉన్నారు జేడి గారు. గులాబీ నుంచి ఇప్పటి వరకు సేమ్. ఇందాక అన్నారు కదా నా గురించి చెప్తే మృగం అని భయపడతారు, మీ గురించి చెప్తే మాత్రం గులాబీ అంటాను కానీ మృగం అన్నాను. అలానే అంటాం అండి మేము. ఫైన్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ శ్రీదేవి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. హలో ఎవ్రీవన్. నేను ఫస్ట్ ఈ మూవీ చేసేటప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయాల్సింది ప్రొడ్యూసర్ గారు. నేను ఇది ఆయనతో కలిసి చేసేది ఇది సెకండ్ సినిమా. అండ్ ఆయన నన్ను బిలీవ్ చేసి ఈ సెకండ్ సినిమా ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ జేడి గారు, నేను ఆయన సినిమాలు చూసి స్టార్టింగ్ అప్పటి నుంచే చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ని. బట్ ఇప్పటికీ నాకు ఆయనతో చేయడం కుదిరింది. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ శ్రీరత్ చాలా క్యూట్ అన్నమాట అమ్మాయి. అసలు అంటే చెప్పడానికి కొంచెం కష్టంగానే ఉంది. బాలీవుడ్ అయినా కానీ చాలా మంచి కోఆపరేషన్ ఉన్న అమ్మాయి. అండ్ నరేష్ అగస్య అసలు ఎంత ఫ్రెండ్లీ క్యారెక్టర్ అంటే నెక్స్ట్ ఇంకో మూవీ కూడా చేయాలని ఉంది నరేష్ తోటి, అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. అండ్ బాలీవుడ్ వాళ్ళకి ఈ సినిమాతోనే నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను. ఇంకా ఫర్దర్గా కొన్ని ఆఫర్స్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నా పేరు సరస్వ కృతి. నేను ఈ సినిమాలో చాలా మంచి క్యారెక్టరే చేశాను. సో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సూపర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ యూస్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ సీరత్ కపూర్ గారు టు ప్లీజ్ స్పీక్. Andarki Namaskaram. Once again, thank you so much for coming here. It means a lot
this film, Jatasya Maranam Dhruvam, is extremely special. I'll tell you why. There are very few films that are made with heart, with soul, with intention and purpose. Very few films leave you with an after feeling, something that is thought provoking. It doesn't tell you what to do, but it definitely makes you question yourself as an individual. And the first time I heard the script with our director Shravan, I completely was immersed in this world of all these characters dealing with so many complexities in life, and each of them handle their journey and their arc so differently. It was the icing on the cake when I learned that JD sir is part of this film. I have not just watched him when I was young. I have seen you sir all through the years, and you know, it's sorry. You too. Not, I said. Okay. You know, I feel age is just a number, and JD sir proves that, stands by. It's not helping. I'm talking about the mental makeup. Sir has always been extremely, I think, the youngest in that sense on set. When I say that, even after so many films, I've not met another actor who is so involved, not just in his own, but in everybody else's work. I've seen JD sir sat through scenes which he didn't have to, just to make sure that the film comes together, and the story is the greatest hero. That speaks so much. If I can speak on behalf of sir and his security as an artist, as someone that we can learn from, and so you really are an inspiration. And words really fall short, because I've really been blessed to work with the best, and I mean it in every honest way. So thank you so much, sir, for all the feedback, for letting me be at the same time, and not telling me what to do, but at the same time being so aware of what happens on set. Agastya, very, very fresh energy, raw, real, honest, and absolutely beautiful experience working with him, because he's so involved with every little expression. And for a co-actor to see someone who's such a giver and is not only bothered about his take and his performance, it really, I think, brought all our scenes together, and it felt so organic and so natural. Agastya, I really wish the best for you, and I know you're going to grow. I know it in my heart. Shravan, our director, where are you? The first person who saw me in the light, you stand extremely important to me, Shravan, because in my entire career, it's very easy to get typecasted as just a glamorous actress, or especially when you have beauty on your side, it becomes harder for performances or writing of such caliber to come towards you. And I really feel all credit and due goes to Shravan for the movies that I've done, and to be able to see me in this avatar was really a blessing in disguise. So thank you so much for seeing me in this light, for believing beyond beauty about performance. And lastly, but obviously the captain of above all of us, Shiva Garu, who has brought the entire team together, who's believed in us. And I have seen our producer do shoots just to better our film. He's so passionate about what we've made, and thank you so much. Ishwar, we've shot such a beautiful song. You know what went down behind it, but again, a very, very talented choreographer who was not distracted by anything fancy, anything commercial. He knew what the characters were, and his choreography has just elevated our film. Really, thank you so much. It's been an honor working with you, and I don't see you to be just a few films old for the way you've carried yourself on set. You're so calm. He's so in his zen, and I think he's the center when, you know, he says action. Thank you so much for throwing me into those feelings all through our songs, and it's been absolutely beautiful.
our costumer Shri. I think she's really understood the character so well and put the best and the most honest looks together. Thank you so much for making it easy. I have to personally thank Raja Garu sir for coming all the way. It's been an honor working with you in my previous movies, and for you to come here and stand in support again, it's really special. To all the audiences watching, there are several movies, and I am just really wanting to say at the end of the day, please encourage movies, please encourage cinema, and appreciate it for the uniqueness that we bring on board. Thank you so much to the media. It's a very, very big year, and fingers crossed this will go well. Thank you so much. అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ వరకు వచ్చినందుకు ఈ ఈవెంట్ కోసం. ఐ హోప్ మా టీజర్ మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఈ స్టోరీ శ్రవణ్ చెప్పారు, అండ్ చెప్పిన వెంటనే నాకు అండ్ ఈ ఫిలింలో బేసిక్గా టీజర్ ఆర్ ట్రైలర్లో మేము ఎక్స్పోజ్ చేయం, కానీ దర్ ఈస్ సో యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఉందండి. అంటే లైక్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ఆ టైంకి వెళ్ళేసరికి ఫిలింలో యుల్ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఎలా అంటే మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఫిలిం మీద. ఐ హోప్ యుల్ ఆల్ ఎంజాయ్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ శ్రవణ్ గారికి నన్ను చూస్ చేసుకున్నందుకు, అండ్ శివ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను హీరోగా చూస్ చేసినందుకు. అండ్ జేడి గారు, ఇట్స్ అ వెరీ హంబుల్ వర్కింగ్ విత్ యూ, అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ వర్కింగ్ జేడి గారు. అండ్ మీకు ఒకటి చెప్పలేదు, మన సెట్స్లో డిస్కస్ చేయలేదు. మీ గులాబీ మూవీలో బైక్ సాంగ్ ఉంది కదా, ఆ బైక్ సాంగ్ నా లైఫ్లో ఎంత ఇంపాక్ట్ చేసిందంటే నేను ఆల్మోస్ట్ 70 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశాను నా బైక్స్ మీద. 70 lakhs 3 bikes కొనుక్కున్నాను నేను. ఇట్ మేడ్ మీ సో ఇంపాక్ట్ఫుల్ అనమాట ఆ బైక్ ఆ టైంలో చూసి చిన్న ఏజ్లో. మీకు తెలియదు, నేను చెప్పలేదు సెట్లో. యాక్చువల్గా సార్కి కూడా బైక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. అండ్ సీరత్, నాకు బేసిక్గా నేను చేసిన ఫిలిమ్స్ అన్నిటిలో ఐ హ్యావ్ హీరోయిన్స్లో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 close friends. ఒకటి ఫరియా అబ్దుల్లా, వన్ ఇస్ యూ, దట్స్ ఇట్. నేను చేశాను ఒక 14-15 ఫిలిమ్స్ చేసి ఉంటాను. అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. ఎట్లా అంటే చాలా 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 క్లోజ్ అనమాట. దే ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్, చాలా ఫ్రెండ్లీ. అండ్ ఇంకేం చెప్పను. యా, అండ్ సీరత్ నాకంటే సీనియర్ కూడా. నేను యా. అండ్ ఈశ్వర్ బ్రో, బేసిక్గా నాకు సాంగ్ అంటేనే వణుకొస్తుంది. బేసిక్గా చాలా అంటే చాలా వణుకొస్తుంది సాంగ్ చేయాలంటే. అంటే నాకున్న గ్రేటెస్ట్ బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏదైనా మూమెంట్ క్రింజీగా ఉందంటే ఐ కాంట్ డూ అండి. అది లోపల ఎక్కడో చంపేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఈశ్వర్ బ్రో, నీ మాంటేజెస్ అలా ఫీల్ అయ్యేలా చేయలేదు బ్రో నన్ను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, అండ్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ టీజర్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సూన్ నేను ఇంకెక్కువ మాట్లాడను. ఐ టాక్ ఇన్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. మెయిన్గా నేను ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది నా ప్రొడ్యూసర్ శివకుమార్ సార్కి, ఆయన నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు. సెకండ్లీ జేడీ సార్కి, ఎందుకంటే ఆయన ఒక యాక్టర్ లాగే కాకుండా హీ సపోర్టెడ్ మీ ఇన్ ఎవ్రీ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. అండ్ నరేష్కి, he also supported me all the journey of the film. And సీరత్ అండ్ వచ్చిన రాజా సార్కి చాలా థ్యాంక్స్ సార్. సార్. అండ్ నా టీం మెయిన్గా నాకు సపోర్ట్ చేసిన కిషోర్ అన్న అండ్ హేమంత్, గోపి, శ్రవణ్, వీళ్ళంతా నా టీం, ప్రభాకర్, వీళ్ళంతా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. కిషోర్ అన్న ప్లీజ్ రండి, ప్లీజ్ రండి. హేమంత్, థ్యాంక్స్ హేమంత్. నాకు ఇంకా గోపి, శ్రవణ్, ఓకే.
వీళ్ళందరికీ నా డిపార్ట్మెంట్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి, నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సురక్ష ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై వస్తున్నటువంటి సినిమా జాతస్య మరణం ధ్రువం ఇవాళ టీజర్ లాంచ్ కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సినిమాకి సంబంధించి స్టార్టింగ్ నా దగ్గరికి అంటే శ్రవణ్ ఈ లైన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. దాదాపుగా ఆ లైన్ని ఒక 2-3 years డెవలప్ చేసిన తర్వాత మరి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ సినిమా ఎప్పుడైతే కథ విన్న తర్వాత ఒక మంచి అంటే డిఫరెంట్ ఒక సూర్య వర్సెస్ సూర్య తర్వాత అలాంటి జానర్లో ఒక కొత్త పాయింట్ తోటి వస్తున్నటువంటి సినిమా ఇది బాగుంటుందని చెప్పేసి మరి దీనికి దాదాపు ఏంటంటే జేడి గారు అయితేనే బాగుంటుందని చెప్పేసి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి జేడి గారికి నాకు దాదాపు ఏంటంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి మేమిద్దరము చాలా విడదీని బంధంగా ఉంటాం. అయినప్పటికీ సినిమా చేయాలని అనుకున్నా అది ఎప్పుడు కుదరలేనటువంటి పరిస్థితి. మరి ఈ యొక్క సినిమాతో ఆ కోరిక నెరవేరిందని అనుకుంటున్నాను. మరి అదేవిధంగా నరేష్ గారు కూడా ఈ సినిమాకు కరెక్ట్ యాప్ట్ అవుతారని చెప్పేసి నరేష్ గారిని ఒప్పించి మరి ఇద్దరు హీరోలను బ్యాలెన్స్గా ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ చేయడం అనేది కూడా మరి దాదాపు ఆయన డెబ్యూ డైరెక్టర్ అయినప్పటికీ చాలా అంటే ఓపికతోటి దాదాపుగా ఒక 5 సంవత్సరాల పాటు నాతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యిండు. ఆయన సుమారుగా ఏంటంటే మరి ఆయనలో పేషెన్సీ ఎంత ఉంది, ఎంతవరకు రీచ్ కాగలుగుతాడు, ఎంతవరకు చేయగలుగుతాడని చూసి మరి యొక్క కథకు ఆయనను డైరెక్ట్గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క సినిమాకి ముఖ్యంగా అసెట్ దాదాపుగా ఒక యాక్టర్గానే కాకుండా అన్ని విధాలు కూడా ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్లో కానీ ఒక రైటర్గా ఒక డైరెక్టర్గా ఒక స్క్రీన్ ప్లే అన్ని విధాల జేడి గారు మ్యాక్సిమం అంటే సినిమాకి వెన్నుముకనగా నిలబడి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే తాను ఎప్పుడు నేను సినిమా షూట్కి వెళ్ళకపోయినా కూడా అరే ఈ సినిమా శివది కాదు నా సినిమా, ఇది నా బ్రదర్ తను కాబట్టి ఈ సినిమా బాధ్యత నాది ఉందని చెప్పేసి చెప్పేవాడు. అదేవిధంగా నరేష్ గారు దాదాపుగా అంటే ఆయన చేస్తున్నటువంటి సినిమాలకు ఈ కథ భిన్నంగా ఉంటుంది. మరి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తను డేట్స్ కానీ ఎక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మరి ఈ సినిమాకి ఏంటంటే బాగా ఒక యాక్టర్గానే కాకుండా సపోర్ట్గా నిలవడం జరిగింది. మరి ఇంకా శ్రవణ్ గురించి నేను ఎందుకంటే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కొత్త డైరెక్టర్ కాబట్టి ఆయన ఈ సినిమా ప్రూవ్ అయితే ఇంకా ముందుకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే కథ ప్రూవ్ అయి నేను సినిమా చేసినాను, మరి సినిమా ఆయన టేకింగ్ ప్రూవ్ అయితే డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఆడియన్స్ మెచ్చి మళ్ళీ ఇంకా ఆయన సినిమాలకు రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సీరత్ గురించి చెప్పాలి. దాదాపు ఏంటంటే సీరత్ గురించి అంటే స్టార్టింగ్లో కొంచెం నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉండింది నాకు. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి షూట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను లేను. ఎందుకంటే సినిమా షూట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా కిషోర్ వీళ్ళంతా హైజాక్ చేసుకొని గోవా వెళ్ళిర్రు, నేను లేకుండా వీళ్ళంతా షూట్ చేసుకొని వచ్చారు. కానీ ఈ అమ్మాయి మరి చేస్తుందా లేకపోతే చాలా సినిమాలు చేసింది ఇక్కడ, మరి ఈ సినిమాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది పెడుతుందని చెప్పేసి చేస్తుండేది. కానీ సినిమా నిజంగా చెప్పాలంటే హోల్ హార్టెడ్లీ చెప్పాలంటే సినిమా అయిపోయేంత వరకు కూడా నాకు ఆ అమ్మాయి మీద నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉండేది వెరీ క్లియర్లీ. బికాస్ ఎందుకంటే తెలియదు అంటే జనరల్గా ఏంటంటే సామాన్యంగా హీరోయిన్స్ అంటే ఇక కొంచెం టిక్ టెక్కు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, తెలుసు కదా. దాదాపుగా జనరల్గా ఏంటంటే అనేసరికి జనరల్గా ఉండే. కానీ ఎప్పుడైతే సినిమా షూట్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైంలో దాదాపుగా అమ్మాయి వచ్చేసి ఒక 6-7 hours ఆఫీస్లో కూర్చొని ప్రమోషన్ గురించి డిస్కస్ చేసింది. అంటే జనరల్గా హీరోకే ఒక ప్రమోషన్ గురించి డిస్కషన్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. నా సినిమా ఇట్లుంటే బాగుంటుంది, ఈ సినిమాకి ఇట్లా ప్రమోషన్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ విధంగాని దాదాపు ఎందుకంటే ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమా. ఈ సినిమా తెలుగులోనే కాకుండా తమిళ్లో, కన్నడలో, మరి హిందీలో కూడా సుమారుగా ఒక అంటే నేను నంబర్స్ చెప్పను, స్క్రీన్స్ మరి ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్తో టైఅప్ చేసుకొని చేద్దామనుకున్న సందర్భంలో
ఎందుకంటే హిందీలో నాకు ఇంకా అంత గ్రిప్ లేదు, ఆల్రెడీ కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను, బట్ అయినప్పటికీ గ్రిప్ లేకపోతే తను బాలీవుడ్లో ఎట్లా ప్రమోషన్ చేయాలి, ఈ సినిమాను ఏ విధంగా తను భుజాల మీద వేసుకొని ఈ సినిమాను ప్రమోషన్ చేస్తానే విధానం నాకు నిజంగా నచ్చింది. తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీరత్. ఎందుకంటే సామాన్యంగా జనరల్గా ఉండదు, బట్ అయినప్పటికీ ఏంటంటే మరి ఈ సినిమాను ఆ విధంగా చేస్తున్నందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ, మరి ఈశ్వర్ మాస్టర్ గురించి చెప్పాలంటే అన్ని చాలా పెద్ద సినిమాలు చేసిండు. అయినప్పటికీ కూడా ఏంటంటే ప్రతి సినిమాలో వారు ఉండాలని గతంలో కూడా ఉన్నారు, ఈ సినిమాలో కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ సినిమాకు ఇక్కడ లేరు, బట్ డిఓపి అర్జున్ గారు చాలా బాగా, అంటే ఈ సినిమాకి అసెట్గా నిలవడం జరిగింది. వారి యొక్క మేకింగ్ ఏదైతే ఫోటోగ్రఫీ ఉందో డిఓపి అర్జున్ గారు. మరి అదేవిధంగా ఈ సినిమాకి జిబ్రాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో మ్యూజిక్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇంకా మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ వచ్చేసి సుమారుగా 4 మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ సాంగ్స్ చేయడం జరిగింది. రాజేష్ అని చెప్పేసి ఒక అబ్బాయి, అంటే హిందీ బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ కంపోజర్. అదేవిధంగా ఇక్కడ కళ్యాణ్ కృష్ణ చేయడం జరిగింది, యజమాని చేయడం జరిగింది. మరి ఇంకో సాంగ్ లవితాలో యాంటోనీ చేయడం జరిగింది. వీరందరూ కూడా అంటే సాంగ్స్ అక్కడి నుండి కలెక్ట్ చేస్తూ, ఎందుకంటే ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమా మరి ఏ విధంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో సింగర్స్ కూడా ఇక్కడ వేదిక పైన లేకపోవచ్చు. కైలాష్ ఖేర్ అంటే నాకు మంచి మిత్రులు, కైలాష్ ఖేర్ కానీ, జావేద్ అలీ కానీ, అమిత్ మిశ్రా కానీ, లవితా లోబో కానీ, సిపిజా కానీ, అంటే వీరందరూ కూడా దాదాపుగా ఒక మంచి సింగర్స్, మంచి లిరికిస్ట్ వీళ్ళందరూ, సుద్దాల అశోక్ తేజ కానీ, కేకే భాస్కర్ భట్ల వీరందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ శ్రీదేవి గారు, వారు కూడా ఒక సినిమా తర్వాత ఇంకో సినిమా ఇస్తే కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ అంటే దాదాపుగా మరి మనం షాపింగ్ పంపిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసు కాబట్టి మరి తను చేసినటువంటి పని మీద నచ్చి మరి ఇంకో సినిమా ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పకుండా రాబోయే సినిమాలో కూడా తనకు అవకాశం ఇస్తాం. అదేవిధంగా ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ సినిమాలో చేసినటువంటి మిగతా ఆర్టిస్టులు కానీ, టెక్నీషియన్స్ కానీ, మా కిషోర్ కానీ, హేమంత్, ఈ సినిమాకి దాదాపు ఏంటంటే సంబంధం లేకపోయినా తను ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి చేయడం జరిగింది. మరి ఇంకా మిగతా ఈ యొక్క సినిమాకు సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఏడిద రాజా గారికి, మరి అదేవిధంగా నా యొక్క మిత్రుడు సుధాకర్ రెడ్డి గారు, మరి వారు కూడా చాలా సినిమాలు చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు దుబాయ్లో ఉంటారు, దుబాయ్ నుండి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం గురించే వారు రావడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు సుధాకర్ అన్న, ఇంకా గిరి గారు మరియు రసూల్ భాయ్, వీరందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఇంకా ముఖ్యంగా లాస్ట్ అనుష గురించి కూడా చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి దాదాపు ఏంటంటే చిన్నగా ఉంది, అందుకే 15 సంవత్సరాల క్రితం ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళ అమ్మ తీసుకొని వచ్చిన దగ్గరికి, అప్పటికి ఇంకా చీపుడు కూడా అప్పుడే యాంకర్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలే, అప్పుడే వచ్చేసింది. దాదాపుగా ఎందుకమ్మా సినిమాలో చేపిస్తావో వద్దని వీళ్ళ అమ్మకంటే లేదు ఆమె చేస్తానంటుందని చెప్పేస్తే సరే నీ ఇష్టం నీ కర్మ అని చెప్పేస్తే దాదాపుగా ఈ విధంగా యాంకర్గా లాస్ట్కి ఇందాక ఒక 1 అవర్ ముందు చెప్పడం జరిగింది అమ్మాయికి. చెప్తే సరే సార్ నేను వస్తాను, ఎక్కడో షాపింగ్లో వచ్చేసి చేస్తానది. నిజంగా సంతోషం తల్లి నీకు. అదేవిధంగా ఇంకా ఈ యొక్క సినిమాలో చేసినటువంటి హేమ కానీ మిగతా యాక్టర్స్ అందరికీ, ముఖ్యంగా పెద్ద ఆయన తనికెళ్ళ బర్ని గారు, రాజేష్ శర్మ గారు, మరి అదేవిధంగా ఈ సినిమా నేను చెప్పగానే ఒప్పుకున్నటువంటి ప్రీతి జింగానియా గారు, దాదాపుగా 25 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ ఎంట్రీ తెలుగుకి వస్తుంది. తమ్ముడు సినిమాతో హిట్ కొట్టి మళ్ళీ వస్తుంది. మరి ఈ యొక్క సినిమాలో ప్రీతి జింగానియా, అదేవిధంగా హితేన్ తేజ్వానీ, మరి షీనా చౌహాన్, వీళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ఈ యొక్క సినిమాలో మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క సినిమా కష్టపడ్డటువంటి టోటల్ యూనిట్ అందరికి కూడా ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ వస్తుందని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా ఒక మంచి సమయం చూసుకొని ఈ యొక్క సినిమాని రిలీజ్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తాం. మరి ప్రమోషన్స్లో కూడా అందరూ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ విచ్చేసిన మరి ముఖ్యంగా దాదాపుగా 17-18 సంవత్సరాల నుండి
నాకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచి ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి మా యొక్క మీడియా సోదరులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. గ్రేట్ సార్. చాలా చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, బాగా ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి. బయట తన కార్లో 8 కార్లు వస్తాయి. కరెక్ట్. అంటే అతను ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు ఒకటి కొనుక్కున్నావురా, నేను 8 కొనుక్కోగలనని చెప్తున్నాడు. అది అతని సత్తా. లేదు అంటే డబ్బులు ఉండటం కాదు, తను ది ఎంటైర్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా బాంబేలో చేస్తున్నారు. ఆయన ఈ స్పెండింగ్ మనీ లైక్ వాటర్. మా అదృష్టం ఏంటంటే ఈ సినిమాని మా అందరికన్నా ఎక్కువ ఆయనే నమ్మారు. సో ఐ థింక్ తన నమ్మకం వల్ల ఇవాళ మీ అందరూ ఇంకా ఎంతసేపు రా వెళ్ళిపోవాలి కదా అనే ఉద్దేశంలో ఉన్న మీకు మేము ఇవాళ ఇలా మాట్లాడడానికి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శివ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. బికాజ్ ఆయన డబ్బుల వల్లే ఈ సినిమా జరుగుతుంది, ఆయన ప్యాషన్ వల్ల ఈ సినిమా జరుగుతుంది. ఈజ్ వెరీ ప్యాషనెట్ గాయ్. సో ఇప్పుడు నేనంటే శివ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే, ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలోనూ పక్కకి వెళ్ళాడు కదా, అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం విల్ టాక్ అబౌట్ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సీరత్. అందరూ సీరత్ గురించి దే ఓన్లీ నో హర్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్. తన షీఈ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సింగర్. ఏమండి మీరు అటు వెళ్ళిపోతే అట్ట అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆయన చూడండి. హలో, ఒక అందమైన అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతుంటే రన్నింగ్ ఎవరికి కావాలండి? అతను రన్నింగ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. అమ్మాయిలు అంటే ఇష్టం లేదా? ఓకే, మరి ఎందుకు పోతుండే అట్లా అయితే ఓకే. సో అమ్మాయి షీఈ్ అ వెరీ గుడ్ సింగర్ అండి. నాకు అమ్మాయితో షాక్ ఏంటంటే తను అందంగా ఉండడంతో పాటు తెలియగలది, సింగరు, అన్నిటికీ మించి షీఈ్ అ వెరీ గుడ్ కొరియోగ్రాఫర్. బట్ షీ ఈజ్ నాట్ యాజ్ క్లోజ్ టు మీ యాజ్ వాట్ నరేష్ సెడ్. బట్ దిస్ ఐ వుడ్ హేట్ ఇట్. Sirath, I'll give you my phone number. Don't forget to call me also. మీకు ఇవ్వరు. నువ్వు పోతున్నావు, నీకెందుగా? ఆయన కావాల నంబర్ నాకు ఇస్తే నీకు ఇస్తాలే తమ్మి. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు సీరత్, షీఈస్ వాట్ శివ గారు చెప్పినట్టు సినిమా అంటే పిచ్చి అమ్మాయికి. షీఈస్ మ్యాడ్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్. నాకు అంటే నా నంబరు, తన నంబర్ నా దగ్గర లేదు కానీ నా నంబర్ తన దగ్గర ఉంది. సో తను నాకు అర్ధరాత్రి అపరాత్రులు ఫోన్ చేసి 7 సాంగ్ అయిన తర్వాత ఈశ్వరాలతోటి నేను పొగుడుతున్నాను శీరత్ని. ఓకే, సో షీఈస్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్. ఐవ్ నెవర్ సీన్ అ గుడ్ లుకింగ్ గర్ల్, సింగర్, డాన్సర్, కొరియోగ్రాఫర్ అండ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ నరేష్. సో టాలెంటెడ్. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన గొడవ ఏంటంటే పరస్పర గుళికలు అంటారు దీని తెలుగులో. అందరూ మాట్లాడేసిన తర్వాత ఫస్ట్లో మాట్లాడిన వాడికి లాస్ట్లో మాట్లాడిన వాడికి ప్రాబ్లము. ఎందుకంటే మనం ఇది మాట్లాడదాం అనుకుంటాం, అన్నీ మాట్లాడేస్తారు. ఇప్పుడు వెతుక్కోవాలి. నా అదృష్టం కొద్దిన వాడు తిరిగావు, లేకపోతే ఇటు తిరగడానికి ఉండేది కాదు. నరేష్కి నాకు చాలా పిచ్చులు కలుస్తాయి బైక్స్ దగ్గర నుంచి, అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ నరేష్ తను అన్నీ చెప్పాడు కానీ తన గురించి ఇంకోటి చెప్పుకోలేదు. చాలా మొహమాటస్తుడు, చాలా మొహమాటస్తుడు. తను ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటాడు కానీ ఇంకోళ్ళు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టడు, అది ఖచ్చితం. లేకపోతే ఇందాక అతని సినిమా పేరు చెప్తుంటే అటు తిరిగిపోయాడు హ్యాపీ బర్త్డే అని. అతని బర్త్డే కాదు కదా ఇవాళ. అంత మొహమాటస్తుడు, అంత మంచివాడు తను. శ్రీదేవితో ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు చెప్పా, శ్రీదేవి నాకు నీ పేరంటే చాలా ఇష్టం, నేనంటే ఇష్టం లేదా అని. అది ఫర్దర్గా తెలుస్తుందమ్మా అని చెప్పా. సో షీఈస్ డిజైన్డ్ ద క్లోత్స్ రియలీ వెరీ వెల్. సో అండ్ అఫ్ కోర్స్ తను పని అదే. అంటే రాజా గారితో నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాకు మెడ్రాస్లో వాళ్ళ ఇల్లు ఒక దట్ వాజ్ లైక్ యూనో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా అదే మన ఎడితే నాగేశ్వరరావు ఇల్లు ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి అనేది. అంటే వాళ్ళ గురించి అఫ్కోర్స్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ వీ ఎవర్ సీన్. సో ఇప్పుడు మా డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలి. వాడు నా గురించి తక్కువ చెప్పినా వాడి గురించి నేను చెప్పాలి. నేను మా గురువుగారు రాము గారితో ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కేరళలో ఉన్నా అని చెప్తున్నా. ఆయన మొన్న ఏమన్నారంటే, చక్రి అట్లీస్ట్ మార్చు ఊరు, అప్పుడు నాకు అట్లీస్ట్ నిజం చెప్పినట్టు ఉంటుంది అన్నారు. సార్ నేను అబద్ధం అని మీకు తెలియడానికే కేరళ అని చెప్తున్నాను సార్ అని చెప్పా. కానీ మా శ్రవణ్ ఏంటంటే అబద్ధంలాగే చెప్తాడు. శ్రవణ్ అర్థమైందా? ఓకే, అర్థమైపోతుంది. అది వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్. అంటే సినిమా అబద్ధం అండి, సినిమా అనేది అబద్ధం. సో ఈ అబద్ధాన్ని తను చాలా బాగా నిజంగా ఈ అబద్ధాన్ని అబద్ధంగా కాకుండా నిజంగా తీసాడు. వీళ్ళందరూ చెప్పిన విషయం కానీ నాకు ఎవరో ఒక్కళ్ళు కూడా చెప్పలేదు. జాతస్య మరణం ధ్రువం టైటిల్ నేను పెట్టాను, ఎవరైనా చెప్పారా?
ఒక్కళ్ళు చెప్పలేదు. సో ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ లాట్. అండ్ సినిమా గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పడం కన్నా మీరు చూసిన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది. సో యూనిక్ ఫిల్మ్, దాంట్లో డౌట్ లేదు. మనం ఎంతసేపు మలయాళం సినిమాలు బాగుంటున్నాయి అనుకుంటాం, బాగుంటాయి, నో డౌట్. ఆ కోవకి చెందిన చిత్రం అని మాత్రం చెప్పగలను. సో ఐ థింక్ దట్స్ అ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ వాట్ శ్రవణ్ హెస్ కమ్ విత్. సో తను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా బాగా హెల్ప్ చేశారు దానికి. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ కిషోర్, హేమంత్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. ఇతనికి ఎక్కువ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అయినా ఉన్నారు, లేకపోతే మెయిల్ ఫ్రెండ్స్ అయినా ఉన్నారు. ఏమా నువ్వు అట్లా ఏం కదా నీది. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా మీ అందరికీ, తీసి నొక్కేస్తున్నాడు. తప్పు కదా మీది. ఇగో శ్రావ్యకి చెప్పు ఒక గంటలో వస్తానని. ఎవరు? శ్రావ్య కదా, లక్ష్మి. ఎవరికో. ఎనివే థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. పక్కన ఉన్నారు ఒకళ్ళు చెప్పు, ఒక పేరు చెప్పు నువ్వు. సృజన. అది సృజన. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. సృజన ప్లీజ్ వాచ్ జాతస్య మరణం ధ్రువం. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. జేడి గారు, అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తేనే నాకు తెలిసింది టైటిల్ మీరే పెట్టారని చెప్పి. సో టైటిల్ వెనకాల రీజన్ అంటే అఫ్ కోర్స్ అది తెలుసు, భగవద్గీత పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు అన్నది, బట్ రీజన్ అదేం కాదమ్మా, నాకు అర్థం కాదు పెడితే ఎవరికైనా అర్థం అవుతుందేమో చెప్తారని చెప్పా. వీళ్ళందరికీ అర్థమైన తర్వాత నాకెందుకని ఇప్పుడు రాజా గారు అని ఒక విషయం చెప్పారు, తర్వాత మా శివ గారు విషయం చెప్పారు, అసలు సీరత్ ఒక విషయం చెప్పింది. దీంట్లో ఇంత విషయం ఉందని నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది. సో ఐ థింక్ అంతే అంతే, పర్టికులర్ రీజన్ ఏం లేదమ్మా. ఓకే, నీ పేరేంటి? అనుష. నెక్స్ట్ సినిమా పేరు అనుష. సృజన కదా, అయిపోయావు నువ్వు, అయిపోయావు. నీ పేరు చెప్పు ఒకసారి నాకు. సంతోష్ వైఫ్కి తెలియాలి తను సృజనతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు. 2 పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయా? అది వచ్చేసా. ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి. గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సినిమా బజార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ తో పాటు సినిమా బజార్ డిజిటల్ ఈ పేపర్ మరియు సినిమా బజార్ వెబ్సైట్ ను కూడా చూస్తూ ఉండండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సినిమా బజార్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాలను కమెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి సినిమా బజార్.